जय जगन्नाथ पिला माने केमिति अछंती समस्ते आशा करूची समस्ते बहुत भलरे थिबे बहुत खुशी रे थिबे ठीक अछि। तो भीमंकर सिंहनाद रड़ी आमे प्रथम भाग आलोचना कर सारथिले। तो प्रथम भाग आशा करूची तमे माने समस्ते भल भाबरे बुझी जाइथिबो। तो एबे आमे द्वितीय भाग कोन करिबा ना आलोचना करिबा। द्वितीय भाग रे कोन देइची बुझिबा पढ़िबा। प्रथम भाग रे मु तमकु जहाँ भी बेसिक नॉलेज थिला ए सब को बुझाई देथिली। जदि न देखितबो प्रथमे से वीडियो को देखनियो ठीक अछि। तो आकु तमे माने कोन करिवो ना बुझी पारिबो। तो चलो एबे आमे कोन करिबा ना द्वितीय भाग आलोचना करिया। तो आमर द्वितीय भागर प्रथम धाड़ी रे कोन लेखुची ना घन घन आसन कंपई सदानंद घन घन आसन कंपाई सदानंद चिरी कुटीरु काढ़ी देले से सिंहनाद। घन घन आसन कंपाई सदानंद चिरी कुटीरु काढ़ी देले से सिंहनाद। यार अर्थ कौन घन घन अर्थ बारंबार आसन तो तुम मैंने जानी जहाँ पर आम बस सी आसन कंपाई कहले थराई सदानंद सदानंद कहले किए ना सदानंद जोगारूढ़ पुरुष महादेव को कहुए सदानंद कहीं ना जे सदा आनंद सबु बल आनंद सी हेले सदानंद ठीक अच्छे। तो चिरीकुटी काढ़ी देले से सिंहनाद चिरीकुटी ये कौन कहुच्छी ना चिरीकुटी माने पुटुली बा पेड़ी तुम कहीपर। तो सतरे कौन प्रभुंर गोटे पेड़ी अच्छी जो से काढ़ी दे ना शक्ति जो बाहर कली से चिरीकुटी बोली कौन ना कवितार कहुई चिरीकुटी काढ़ी देले से सिंहनाद सिंहनाद को कौन कले चिरीकुटी कले। जदि आपको आम बुझे कि घन घन आसन कंपई सदानंद ना जिते पांडव माने शिव को स्तुति कले से कौन है ना प्रभु सदानंद आसन बारंबार थरिया लगिला आ भक्तर आकुल नवेदन को कौन ना महादेव कौन ना सही न पारी चंचल हो उठिले ठीक अच्छे। तो चिरीकुटी काढ़ी देले से सिंहनाद चिरीकुटी कौन कले ना शिव निजर झोला बा पुटली जहाँ भी थिला है कौन कले ना से काढ़िकी कौन ना महाप्रलयंकारी कौन ना सिंहनाद वाद्य को कौन करना भीम को प्रदान कली बुझीगला। तो तापर लाइन को आम माने जीवा तापर लाइन पढ़िया तापर लाइन कौन कहूँ ना ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु तिनी घांटी मात्रेक शबद भीमसेन को सहिबु कौन कहते ना ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु। ईश्वरे एठी किए ईश्वरे कहले महादेव मु कही तुम मानू महादेव बोइले कौन ना तू बहन होई जीवु शीघ्र तत्क्षणात चली जीवु जाकि कौन करू ना भीमसेन को तिनी घांटी मात्रेक शबद भीमसेन को सहिबु। तिनी घांटी कहले तीन थर कहबार अर्थ है कौन ना तीन थर भीमसेन ताकू बजई पारे आउ बजई पारे नहीं ठीक अच्छे। महादेव आज्ञा देले जे तू कौन ना शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ प्रस्तुत हो जाए कौन करू ना भीमसेन जिते से कौन ना सिंहनाद को बजेबे से निग्रत होता भयंकारी शब्द है भयंकर शब्द तीन माड़ बा तीन धक्का पर्यंत तू सहबू ठीक अच्छे। तापर को सहबुनि तापर को सहबुनि मैंने आउ भीमसेन को कौन ना आज्ञा दबू नहीं कि सी ते बजई पारे बा तो द्वारा डाकी पारे ठीक अच्छे। तो आपको तुम बुझीपार ना नहीं बुझीपार ठीक अच्छे। तो तापर लाइन को आम माने लाइन कौन कहूँ पिला माने ना सिंहनाद आसंते प्रसर पवन शब्दे कंपु अच्छी मृत्यु जे भुवन कौन कहूँ केड़े बढ़िया पद देख सिंहनाद आसंते प्रसर पवन शब्दे कंपु अच्छी मृत्यु जे भुवन कौन कहूँ ना सिंहनाद सिंहनाद तो तुम जानिच सिंहनाद गोटे वाद्य आसंते बोले आसूची प्रसर पवन कौन ना प्रसर कहले बहिबा पवन जमती बहे ना सेमती सिंहनाद कौन ना आसूची पवन देख सब ना बात्या बेले केमती पवन बहे है 49 पवन जमती बहिला भाया कहती केते जोरे आसे। तो सेमती प्रसर पवन पवन बहिला टाइप आसूची शब्दे कंपु अच्छी मृत्यु जे भुवन ता शब्द रे कौन हो मृत्यु भुवन कौन कंपुची मृत्यु भुवन क्या कहुए जानच मृत्यु भुवन जमापुर ना भूल कथा मृत्यु भुवन कहले तुम मर्त्यपुर को कहुए जोटे आम मृत्युवरण करुचे जन्म मृत्यु जहाँ चिरंतन सत्य है आम दिने ना दिने मरिबा ही मरिबा तो आकु मृत्यु भुवन बोली कहुए। जदि आउ टिके भाषा देकिना तुमको कहबी कौन ना सिंहनाद वाद्यरू निघ्रत शब्द एते शक्तिशाली थिला जे ताहा वायुमंडल रे एक प्रबल प्रकंपन बा झड़ सदृश बेग सृष्टि करथिला जहाँ प्रसर पवन कहुची। यह केवल एक वाद्यर शब्द नथिला बरम एक दिव्य शक्तिशाली विस्फोरण भली थिला ठीक अच्छे। तापर कौन ना से शब्द जो मृत्यु भुवन कंपिला से शब्दर से भयंकर शब्द समग्र मर्त्यमंडल बा मृत्यु भुवन जहाँ को तुम कौच थरिबा लगिला
ଏପରିକି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମହାଦେବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ନା, ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ତ ନୁହଁ ବାଦ୍ୟ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ନା, ତ ସେ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପର ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା, ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାପର ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାଳ ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦ୍ୟତହୁ ଶତଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛି ନା କାଳ ନଳ ଜାଣି, କାଳ ନଳ କହିଲେ କ'ଣ, କାଳ ଆଉ ନଳ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକିରି କାଳ ନଳ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। କାଳ ନଳ କହିଲେ, କାଳ କହିଲେ ସମୟକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ କ'ଣ ନା କାଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତମର ମହାଦେବଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ, ଏ ଟାଇପ୍ର ମହାକାଳ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ସମୟ। କାଳ ନଳ, କାଳ ନଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଅଗ୍ନି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବାହାରେ କାଳ ନଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, କାଳ ଆଉ ଅନଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଳ ନଳ, କାଳ ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ବା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ, ସେ ଜ୍ୟୋତିର ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ନା କାଳ ନଳ ଭଳି ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭଳି। ଆଦିତ୍ୟହୁ ଶତଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଫିଭର ହେଇଯାଇଛି ତ କଥା କହିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶତଗୁଣ ମାନେ 100, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯେତିକି ହେବ ସେହିଭଳି ତେଜ କ'ଣ ନା ବିକାଶନ୍ତି, ବିକାଶନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେହିଭଳି ତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଏହି ବାଦ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ନା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 100ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି ଉଦୟ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଖର କିରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ତା ଠାରୁ ବି ବଳି ଯାଉଛି। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ କହିଲେ କିଏ ନା ଆକାଶରେ, ଆକାଶରୁ ଆସୁଛି ନା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ତାହା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିକରି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ପ୍ରବେଶ ହେଲା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସି। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ଭୀମ ଠିଆ ହେଇଛି ନା, ଭୀମ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କି କେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିବ। ତ ସେ ତୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ, ଭୀମ କ'ଣ କଲା ନା ତାହାକୁ କରେ, କରେ କହିଲେ ହାତରେ, ହାତରେ ତାକୁ ଧରିଲା ହେଲା। ତ ଆର ଅର୍ଥ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ତାପର ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଆରେ ଆରେ ନିଶତ, ନିଶତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନିସ୍ତେଜ, ଯାହାର ତେଜ ନାହିଁ। ଏବେ ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ହେଲା, ତ ସିଏ କେମିତି ନିସ୍ତେଜ ନା, ତେଜ ତାର ଅଛି କି ହେଲା, ନିସ୍ତେଜ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି। ତ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନିସ୍ତେଜ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛୁ ରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କିଏ ନା ଭୀମ କହୁଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୁଣା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଧରା ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତା ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଷୟ ଆଗରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି କାହାକୁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ କାହିଁକି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛୁ, ତୋର ସବୁ ଦର୍ପ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତ ଏବେ ତ ବାହାର ହ। ଏହା କହିକିନା କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ କରରେ ବା ହାତରେ କ'ଣ ନା ଧରିଲେ, ଧରିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଚୁମ୍ବିଲେ, ଚୁମ୍ବିଲେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଓଠରେ ଲଗାଇଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ନା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ତାପର ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ପଢ଼ିବା। ଆକ୍ରେଷୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ତ ପ୍ରଥମ ଶବଦ କ'ଣ ନା ଭୀମ ବଜେଇଲେ। କ'ଣ ନା ଆକ୍ରେଷୀଣ, ଆକ୍ରେଷୀଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଟାଣି ହେବା, ଆକ୍ରେଷଣ କରିବା, ଆକ୍ରେଷଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଟାଣିବା ହେଲା। ମତଲବ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବଜେଇବ, ପେଁକାଲଟେ ଧରାଯାଉ ବଜାଉଛ, ତୁମେ ଟାଣି ହେଇକରି କ'ଣ ନା ପବନ ଯାକ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ନା, ସେମିତି ଆକ୍ରେଷୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଗାଢ଼େ, ଗାଢ଼େ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଗାଢ଼ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ନା ଇଏ କ'ଣ ନା ଭୀମସେନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବଳ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀକି ଦର୍ଶଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଭୀମସେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କ'ଣ ନା ସିଂହନାଦକୁ ଆକ୍ରୋଷଣ କରି ହେଲା ଗଭୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ବଜାଇଲେ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ବସେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନା ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସିଂହନାଦର ସେହି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମେଦିନୀ ମହିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କୌଣସି କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଥିଲା। ତ କ'ଣ ନା ମହିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଇଏ କେତେବେଳେ ବାଜେ ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାଜେ। ତ ଭାବ ତ ମହିମଣ୍ଡଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ପିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତାପରେ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ନା ନଳିନୀ ପତ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି ପୃଥି ଦଲଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ, ନଳିନୀ ପତ୍ର କହିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ପଦ୍ମପତ୍ରରେ, ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଟୋପା ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଯେପରି ସ୍ଥିର ନ ରହିପାରି ଥର ଥର ହୋଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ ସିଂହନାଦର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ, ସେହିପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବା ମେଦିନୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା ନାଇଁ? ଆ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ତ ଅବୁଝା ନଥିବ। ଯେତିକି ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝଉଛି ତମେମାନେ କ'ଣ ନା ଆକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଲାଇନ୍କି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦିର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି, ସଞ୍ଚା କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସଞ୍ଚା କହିଲେ ତମ ଘରର ମୂଳଦୁଆକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଲା। ତ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବା ମୂଳଦୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କ'ଣ ହେଲା ନା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ମନ୍ଦିର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଘରକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ସେ ଘରର ମୂଳଦୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ନା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ନିଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଚି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଆଚ୍ଛା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ନିଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଉଠିକିରି ବସିଲେ ଧାତିକାର। ଧାତିକାର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉଠିକିରି ବସିଲେ। କ'ଣ ନା ସେଇ ଭୟଙ୍କର ବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି କ'ଣଟା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ବା ତମର କ'ଣ ନା ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିନା ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କ'ଣ ସତରେ ନିଦ ମାରୁଥିଲା କି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା? ନା, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ ନା ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କହିଲା ନା କିଏ ଡାକିବ ନା କିଏ ମୁଁ ଉଠିବି, ନା କାହାର କ'ଣ ନା ଧିକ୍କାର ବାଣୀ ମୁଁ ସହିବି ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିବି ହେଲା। ଶୋଇପଡ଼ିକିନା କ'ଣ ନା ଏକାଥରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଉଠିବି, ଆଉ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରାଗ ଥିବ ନା ସେ ମୋତେ ମାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ ନା ଧାତିକାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହଠାତ୍ ଉଠିକିରି ବସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ପୁଣି ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। କ'ଣ କଲା ନା ପୁଣି ଆରେକ ରଡ଼ିଏ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟାଏ ରଡ଼ି କ'ଣ ନା ଭୀମ ଦେଲା। କେଉଁଥିରେ ନା ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସିଂହନାଦରେ ଆଉ ଥରେ ରଡ଼ି ଦେଲା ଭୀମ। ପ୍ରଥମ ଥରିକ ରଡ଼ି ସରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରିକ ପୁଣି ରଡ଼ିଏ ଦେଲା ଭୀମ। ଯେମିତି ରଡ଼ିଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ରଡ଼ି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ସେହି ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ନା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ଯେଉଁ ଜମାପୁର ଅଛି ଆମର ନା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳଠୁ ନା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜମପୁର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜମପୁର ଅଛି, ଯେଉଁ ବୀର ଯମ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଯମ କ'ଣ ହେଲେ ନା କମ୍ପିଗଲେ, ଭୟ କରିଗଲେ ସେ ନାଦକୁ ଶୁଣିକିରି ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦେବତା ସେ କ'ଣ ନା ସେ ନାଦକୁ ଶୁଣିକିରି ଭୟ କରିଗଲେ, ଭାବ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଇଏ କଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମର ହେଲା। ତ ତାପର ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ? ତାପର ଲାଇନ୍ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ତମକୁ କୁହ? ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ? ସାହିତ୍ୟ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେ ପଢ଼ିକିରି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନା ସେତେ ମନକୁ କ'ଣ ନା ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଚାଲିବ, ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପର ଲାଇନ୍ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ଚାଲ। ତ ତାପର ଲାଇନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି? ତାପର ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ,
ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ଭାବ ଭାବ କେମିତିଆ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କୃତି। ଆଉ ସାରଳା ଦାସ ନା କେମିତିଆ ପଦ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା 6,00,000 ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ନା ସିଂହନାଦର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ପାତାଳପୁରରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ କିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନା ମସ୍ତକରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ। ମସ୍ତକରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଫଣାରେ, ଫେରୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଫଣା, ଯେଉଁ ଫଣାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀକୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଥରହର ହେଇଗଲେ, ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର କ'ଣ ନା ମସ୍ତକ ଥରିଗଲା ଏ ଶବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର, ଶପଥ ସାଗର କହିଲେ 7ଟା ସାଗର, 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ପିଲାମାନେ, ଆମର 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଆଉ 7ଟା ସାଗର ହେଲା, ସିଏ ବି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ମେରୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଛି, ନା 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 ପିଲାମାନେ, ସାହିତ୍ୟରେ ମେରୁ ତା ନୁହଁ। ଇଏ ଶବ୍ଦରେ ନା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଫଣାଙ୍କୁ ଥରେଇ ଦେଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ଆଉ 7ଟା ସାଗର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା, ଜଳରାଶି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏପରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତଥା ଅତି ସ୍ଥିର ଓ ବିଶାଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ମେରୁ ପର୍ବତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଟଳମଳ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଗରେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସାହିତ୍ୟରେ, ତ ଯଦି ବି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଥିବ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମୋ ଭୁଲକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯିଏ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋ ଭୁଲକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତୁମ ଆଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ପାଇ ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଭାଗରେ କ'ଣ ନା ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଳି ସରିଯିବ। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଯାଏ କିମ୍ବା ଆସି ସାରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତ ତୁମେ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଇଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇ ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।